السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت نحم کا مضمون اردو جس کا ہم صفحہ نمبر پڑھیں گے 82، اس میں آج ہم MCQs کریں گے اور سوالات ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس سے پچھلا لیسن پڑھا ہے جو ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جس کی پڑھائی کی تھی، لڑی میں پروئے ہوئے منظر، اگر آپ نے وہ سارا لیسن سنا ہے، ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ MCQs اور سوالات کے جو جواب ہیں وہ یاد کرتے ہوئے پرابلم نہیں ہوگا۔ پہلا ہمارا MCQs ہے، مصنف کو بالحصار سے نیچے آنے کے بعد ایک پتھر پر لکھا نظر آیا۔ آگے آپشنز ہیں: شاہراہ ریشم، شاہراہ پاکستان، شاہراہ قدیم، شاہراہ جرنیل۔ اگر ہم اسے جو ہے نا وہ اپنی کتاب کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اگر تفصیل سے سارا لیسن پڑھا ہے تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ صفحہ نمبر 78 پر لکھا ہوا ہے کہ میں پشاور سے چلا تو بالحصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا، اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا۔ تو پہلا ہمارا جو MCQs ہے وہ درست ہو گیا۔ چاروں آپشن میں سے ہم چوز کریں گے شاہراہ پاکستان۔ دوسرا MCQs ہے، وادی پشاور نظر آ رہی تھی، ریگزار، مرغزار، ویران یا سرسبز۔ یہ بھی ہم اپنی ریڈنگ کی طرف جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ میں کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں، وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارے جو آپشنز ہیں اس میں ہم آپشن کون سا ٹک کریں گے؟ اس میں ہم آپشن ٹک کریں گے سرسبز۔ مورخوں کا یعنی تاریخ لکھنے والوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا، لنڈی کوتل کو، پشاور کو، ہنڈ کو یا نوشہرہ کو؟ یہ بھی اگر ہم اپنی ریڈنگ کی طرف جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مورخ جو تھے انہوں نے کس کو ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ یہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا، ہنڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ تو اس لیے ہم نے جو آپشن ٹک کرنا ہے وہ ہمارا آپشن ہوگا ہنڈ کو۔ ہنڈ ایک گاؤں کا نام تھا جس کے آگے دریا آباد تھا اور وہ دریا ہر کسی سے پار نہیں ہوتا تھا۔ اٹک کا نام رکھا تھا محمود غزنوی نے، شہاب الدین غوری نے، اکبر اعظم نے یا شیر شاہ سوری نے؟ تو یہ اکبر اعظم نے رکھا تھا۔ اگر اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ اپنی ریڈنگ میں دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ یہ جو نام رکھنے کا جو شوق تھا وہ اکبر بادشاہ کو تو کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا، نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا۔ تو اٹک کا نام کس نے رکھا؟ بادشاہ اکبر نے رکھا۔ دوسرا آگے ہمارا MCQs ہے، سکھوں کا مشہور گردوارہ واقع ہے نوشہرہ میں، اٹک میں، حسن ابدال میں یا واہ میں؟ تو حسن ابدال میں واقع ہے، حسن ابدال کو ہم ٹک کریں گے۔ اس کے بعد آگے ہے، نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان یہ تھی کہ دریائے سندھ آ جاتا تھا، دریائے کابل آ جاتا تھا، دریائے حرب آ جاتا تھا یا دریائے سون آ جاتا تھا۔ تو ہم اگر اپنی ہی ریڈنگ میں دیکھیں تو نوشہرہ کا جہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ نوشہرہ کے قریب کون سا دریا آتا تھا؟ تو یہ دیکھیں، اچانک دریائے کابل آ گیا، یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ اس طرح ہمارے MCQs مکمل ہوئے۔ یہاں ہم نے دریائے سندھ، دریائے کابل اور اس میں جو ہے نا وہ دریائے کابل کو ہم نے ٹک کرنا تھا۔ آگے ہمارے سوالات آگے۔ پہلا سوال ہے، مصنف کو دور سے وادی پشاور کیسی نظر آ رہی تھی؟ جی تو یہاں ہم پڑھیں گے کہ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں، وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ اگلا ہمارا سوال ہے،
महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को किस जगह शिकस्त दी थी? तो ये हुंड का मुकाम था, उसे हम अपनी किताब से समझ लेते हैं जी। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हुंड एक छोटा सा गांव था जहाँ कभी गंधारा सिविलाइजेशन पाई जाती थी। यहाँ दरिया सिंध का पार था। दरिया का पाट देखकर चंगेज़ खां भी वापस चला गया और महमूद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। इसी को हमने शॉर्ट करके लिखना है कि गांव का नाम हुंड था और दरिया सिंध चूँकि पार नहीं किया जा सकता था लेकिन अक्सर हमलावरों से ये पार नहीं होता था और महमूद गजनवी ने भी पंजाब के राजा जयपाल को यही शिकस्त दी थी जी। आगे, अटक का किला किस दरिया के किनारे बनाया गया था? तो अटक का जो किला है वो भी दरियाए सिंध के ही किनारे किला अजीमुशान किला अटक था, यानी जहाँ दरियाए सिंध था उसके दूसरे किनारे पर ये किला बनाया गया। तो इसका जवाब आएगा दरियाए सिंध के किनारे। वो कौन सा बादशाह था जिसे जगहों के नाम रखने का बड़ा शौक़ था? अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि बादशाह अकबर था जिसे जगहों के नाम रखने का बड़ा शौक़ था। आगे, मौरखीन ने नज़दीक लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर हसीन तरीन मंजिल कौन सी है? मौरखीन के नज़दीक लाहौर से। तो इसका जवाब भी हम अपनी रीडिंग में ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 80 देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा कि मुग़ल मौरख लिखते हैं कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है, यानी हसन अब्दाल का जो पड़ाव है वो एक हसीन तरीन मंजिल है। वो क्यों हसीन तरीन मंजिल है उसकी तफसील आप 2 नंबर के सवाल में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज़्यादा जो चीज़ गूंजती है वो होटलों के लाउड स्पीकर हैं। इसका मतलब है कि उधर झरने यानी आबशार और चिड़ियों की चहकार बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से नेचर के करीब होने की वजह से वो तमाम मंजर बहुत हसन अब्दाल का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, वो हसीन तरीन मंजिल थी। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप रीडिंग करने के बाद MCQs सारे निशान लगाते हैं तो उस वक्त आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद पढ़ाई करके ये MCQs के निशान खुद लगा सकते हैं। फिर जो सवालात हैं उनकी आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप एक कहानी पढ़ लेते हैं, एक सफ़रनामा पढ़ लेते हैं तो उन सवालात के जवाब आपको देना आसान हो जाते हैं। अब हम अगर बोर्ड के पैटर्न को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो बोर्ड के पेपर में जो आएगा वो एक सवाल 2 नंबर का आएगा। तो आपने तफसील भी उसी हवाले से लिखनी है। 2 से 2.5 लाइनें, 2 से 3 लाइनें हो सकती हैं, लेकिन सिंगल वर्ड में आपने आंसर नहीं देना। सिंगल वर्ड में आंसर देंगे तो फिर क्या होगा, आपको 2 नंबर मिलने की बजाय सिर्फ 0.5 नंबर मिलेंगे। फ़र्ज़ किया कि एक ऐसा सवाल है जिसके आंसर 2 नंबर ही में है, यानी सिंगल वर्ड का ही आंसर है, उसे भी आप इस तरह लिखेंगे कि जैसे किसी सवाल का आंसर जो है ना वो लाहौर है। जैसे यहाँ सवाल था अटक का किला किस दरिया के किनारे बनाया गया, तो दरिया सिंध है, तो आप दरिया सिंध नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे कि अटक का किला जो है दरिया सिंध के किनारे बनाया गया, पूरे जुमले में उसकी वजाहत करेंगे। तो इस तरह आपके सवालात में जो के आंसर में जो नंबर कटने की गुंजाइश है वो ख़त्म हो जाएगी और पूरे आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। कोई और सवाल हो तो वो आप लाजमी कमेंट करें, लाजमी पूछें, घर बैठ के अपने सवालात याद करें, खुलासा याद करें, कहानी को मुकम्मल तौर पर पढ़ें, उसके एक एक पॉइंट पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि यही सवालात आपको आएंगे, आपको रीडिंग में से भी सवालात आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।